बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाब अस्सलात अला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाद तशहुद। तशहुद ज़िक्र पुन शुरोशे अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात नवाख लेतर आबुदुहु व रसूलुहु पूरे दे तशहुद हुई। और देख असल की मुंगा जुमला वायु अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो दे जुमले द वजह दे टोल त तशहुद हुई। तशहुद मने गवाही वर्कवल। तशहुद चूशी नबिया द्वरकात पस खलक उदरीगी और कना द्वरकातिज मुंजी नागे पसे बिया दरूद हुई। दरूद शाबासी वैलो तो ही फ़ारसी लफ्ज़ है, अरबे के लिए तो सलात हुई। कुरान मजीद की आयत करीमा दे या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। ईमान वालो पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरूद मुआए और सलाम हो मुआए। तो देना में और रिवाज जोड़ शे गदारे चिकला उलमा पर मेंबर की नहीं तो दा आयत करीमा हुई चे इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। तो ब्या टोल लग्या शिनो दरूद शरीफ हुई। तो दरूद दवैलो के से इख्तिलाफ निश्ता टूल उमर के यौजल दरूद वैल फ़र्ज दी और चिकल यौ मजलिस के पड़ुम्बी जल द रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नुम ज़िक्र शी नबिया वाजिबी हर चावाने च सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुई और च बिया बिया ज़िक्र की नबिया मुस्तहबी अल्लाह सवाब और गई। पमूज़ के दरूद वैल इमाम शाफ़ी रहमहुल्लाह दा वाजिब गणी और नूर मैं वाजिब न गणी। दे आयत पलस्तलो बाने दरूद न वाजिब की मुख सिर्फ दावेल वाड़ू चिकला ता सोक आयत करीमा हुई जो सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा न पता दरूद वैल लाजिम की ना दायो रिवाज जोड़ शे खलक भी दे के हुक्म दे चे दरूद आए और सलाम आए। ठीक है मुंगम वाए दरूद आए सलाम आए वो कता रज़बल आए तो है माचे वाक़ीमुस्सलात वातुज़्ज़कात वरकऊ मअर राकिईन। रे समाना पासे मुंजो के ज़कात वर के रुकू के उनको सर रुकू के सब मतलब चौस पासे हो गए दाय होना दे मतलब चौस पासे हो गए। रिवाज जोड़ शे गलत रिवाज दे दरूद वैल पकार दी द जुमे इश्पा द जुमे परोज़ माने कसरत सर दरूद वैल पकार दरूद इख्तिलाफ निश्ता दरूद सर इख्तिलाफ दे तरीक़े सर दे कि मच खल्क़ द ज़ाने जोड़ कर सहाबे किराम च रदा तरीक़ा न चेगी दे आयत करीमा वेले वे चे इन्नल्लाह मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी बे टोल लगी दरूद दे हुई दा तरीक़ा द दीन न दा दरूद आए ठीक दा तो दे आयत पावर दो दरूद न लाजिमी की दा रिवाज दे गलत रिवाज दे खपल इबादत म ख़राब हो दशपे यव हिस्सा पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम द दरूद द पारा ख़ास के ज़मुंग दखल को ज़िक्र अस्कार नहीं दा ख्वास वही खलक तस्बीह मस्बे और सरई लेकिन सही माने के ज़िक्र अस्कार निश्ता कि ज़िक्र अस्कारी भी आदम थंगे नहीं न माली तंग से आगानी और न जिस्मानी बदनी तंग से आगानी। तो दे टोलो तकालीफ बुनियादी वजह अगदारा च ज़मुंगा द अल्लाह द यादवलो शौक़ निश्ता असी शोश आपसे मद है तस्बीह मगर और मद खल्को मख के ज़िक्र न करे और टाइम ख़ास के जान ला लसमेंटा शलमेंटा पिंजिशमेंटा अल्लाह तम मतवजेशा और ज़िक्र होगा सुबहानल्लाह वाया अल्हम्दुलिल्लाह वाया अल्लाहु अकबर वाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वाया अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद वाया।
ته یو سوچ پې وکړه یو څو ورځې تا ته پته ولګېږي چې تا کې څومره فرق راځي، ستا په مال او دولت کې څومره فرق راځي. ته دې ډېرې فایدې دي. قرآن مجید صاف ویلی دی فذکرونی اذکرکم، ما یاد کړه نو زه به تاسو یاد کړم. انسانان خپل رب نه یادوي. مونځ ځان له څه دی، دا فرض دی. تا که ته ښه او که خراب یې مونځ به کوې. ذکر ځان له یو څیز دی، د الله ذکر کول پکار دی. صحابي تپوس کوي چې یا رسول الله که زه د شپې تر 3 حصے پورې درود ووایم اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراهیم اخره پورې، نو څنګه به یې؟ هغه ډېره ښه. که نور څه نه کوم هغې مه کوم. نو بیا ویل که نیمه شپې پورې لګیا یم نور څه نه کوم وی ټیک ده. نو بیا ویل که ټوله شپه لګیا یم او درود ویم نه هغه ټیک ده. درود ویل هغې کې اختلاف نشته، لیکن د طریقې سره اختلاف دی چې طریقه به د درود د ویلو ځان نه جوړو. دا غلطه طریقه ده. دا حدیث چې ما ویلی دی که په تاسو پوهېږئ چې موږ دا ولې وایو. دلته خو دغه پرېږده، زموږ خلک درودونه د ځانه جوړوي. جنازه کې چې کوم درود ویلی شي کما صلیت وسلمت وبارکت ورحمت وترحمت، د دې ثبوت چېرته نشته د دین په کتابونو کې. او دا زمونږ د اوس نه خبره نه ده، زما کتابونو کې هم دا لیکلې ده. او مونږ چې 2م 3م جماعت کې نو دا مونږ منیت المصلی کې زده کړې وه. زمونږ کاکاجي مولانا عبدالودود صاحب رحمت الله تعالی علیه هغې نه هم دا خبره زده کړې وه. او د هغه نه چې چا تعلیم الاسلام ویلی، ناظم کاکا دي به دې ویلي، ثاني ګل کاکا یې ته ویلی، دین تپوس وکړئ. دا زمونږ مسله نه ده، دا د کتابونو مسله ده. خو خلق په دې پوهېږي نه د سربان چې دا مونږ څه وایو څه کوو. د جنازې کما صلیت وسلمت وبارکت دا درود غلط هم دی او دا ثابت هم نه دی په کتابونو کې. آسان درود سړی ولې ونه وایي چې اللهم صل علی محمد. او تاسو خو که په نور څه نه پوهېږئ نو کم سے کم په دې پوهېږئ چې د ټولو نه افضل عبادت مونځ دی. او په مونځ کې مونږ کم درود وایو. که د دې نه سوا غوره درود وی نو الله به هغه تجویز کړی وی د مونځ دپاره. دا غټه خبره ده، په دې خو هر څوک پوهېدی شي. د مانځه د درود نه افضل درود بل کېدی نه شي. دا دروغ وایي خلک. وظایفو په نوم څه کتابونه میلاویږي، په هغې کې عجیبه عجیبه درودونه دي. درود تاج او صلات تنجینا او عجیبه عجیبه درودونه دي. دا فیکټري ده، بس خلک په کور کې درود جوړي او خلکو دا ښیي. الله نه ویریږئ، هغه درود وایه د کوم چې ثبوت وي، کوم چې نه نامه وایه. دا حدیث چې موږ وایو د سیدنا کعب بن عجرہ رضی الله تعالی عنہ د دې راوي دی عبدالرحمن بن ابي لیلہ مشهور تابعی. هغه وی لقینی کعب بن عجرہ، ما سره کعب بن عجرہ رضی الله عنہ ملاقات وکړو. نو ما ته ویل چې الا اهدی لک هدیه، تالی یو تحفه در کوم. هدیه موږ ورته هدیه وایو، هدیه در کوم، یو تحفه در کوم. سمعتها من النبی صلی الله علیه وسلم، چې هغه ما د نبی کریم صلی الله علیه وسلم نه اورېدلي. در صحابو مینه ده د خپل رسول سره، په دې وجه د هغه اقوالو ته د هغه افعالو ته هغې څه وایي؟ تحفه. تحفه د تحفه په دې وایي چې په دې د انسان زړه خوشحالېږي، ستا زړه به پرې خوشحاله شي. فقلت بلا فاهدها، نو ما ورته ویل ولې نه راکړه که نه. نو ما ته ویل سألنا رسول الله صلی الله علیه وسلم، مونږ رالو رسول الله صلی الله علیه وسلم خو هله تپوس هم ته وکړو او ویل چې یا رسول الله کیف الصلاة علیکم اهل البیت. قرآن کې حکم دی چې یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. نو مونږ څنګه درود وایو؟ زموږ دی خو وایي که نه، بس در شروع شي. هغې له نه چل ورځي او نه ورته الفاظ معلوم دي. په عربی نه پوهېږي که نه، صحابه په عربی نه پوهېږي. یا د هغې عاجزي به زموږ نه کموي. نو زموږ د عجیبه کار دی، بس یو شی به ځانه جوړ کړو، هغې ته دین وایو. دا دین نه دی. دې درود د دې
آیت په جواب کې درود ویل نه دی پکار. د دې خو مطلب دا دی چې درود ووایه بس ټیک ده، عمر کې یو ځل ووایه فرض دی. ما مثال درکړه تاسو له اقیموا الصلاة وآتوا الزکاة وارکعوا مع الراکعین، دې کې درې حکم دي، نام د قرآن حکم دی. منځو کې زکات ورکې، رکوع کوونکو سره رکوع کې څوک نه پاسې جو کی، خو چې صلو علیه وسلموا تسلیما اوري نو ټول بچغې شروع کی. مو وایه دا طریقه غلطه ده، ثابت نه ده د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه یا د هغه د صحابو نه ده ثابت. یو دینی عمل چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم او د هغه د صحابو نه ثابت، نه ته دین نشي ویلی، ته بدعت ویلی شي. ګورئ د اشراق مونځ دا سنت دی او که بدعت دی؟ دا سنت دی. ډېر غوره خلک دی چې هغوی د نور خطو نه وروستو 2 رکعاته مونځ کوي، 4 رکعاته مونځ کوي. او حدیث کې راځي هم چې بني آدمه ته زما دپاره د سهار په اول کې یو 2 رکعاته وکړه نو زه به ستا د ټولې ورځې کفیل او ضامن یم. کئی خلک نیکان خلق د اشراق مونځ کوي. عبدالله ابن عمر کعبې سره خوا کې ناست و، خلکو د اشراق مونځ کو، شاګردان یې تپوسو که دا مونځ چې کوي څنګه دی؟ هغه ویل دا بدعت. خو دا مونځ خو د پیغمبر نه ثابت دی، ورته ولې بدعت وایي؟ د دې ښکاره کول بدعت دی. اشراق مونځ خلک جماعتونو کې نه کوي. اشراق مونځ کور کې وکړه، پټ وکړه، یا جماعت کا کہ داسې وخت کې وکړه چې هلته څوک نه وي. زمونږ خلک په دې نه پوهېږي، دې خیال دی چې مونځ یې وکړه څه ګناه کړو. ګناه یې دا کړی دی چې د نبي کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې خلاف یې کړی. هغه نبي دی، د هغه هر څیز باندې به د هغه مهر وي، د هغې اتباع چې پکې نه وي هغې عمل ته عمل نشي ویلی. دا دوکه کوي خلک، به څه چلو شو چې ذکر یې وکړو، دی ګناهګار شو ځکه چې د رسول الله صلی الله علیه وسلم حیثیت منفي ختم یې کړ. زموږ استادانو موږ له دې یو مثال راکړو چې که یو سړی یو قیمتي کاغذ، یو داسې قیمتي چې د هغې قیمت ډېر زیات وي او تاله درکړي هغه چې دا واخله، دا په 200 روپۍ قبول کړه، حاله د هغې قیمت به 500-600 روپۍ وي. ته په 200 روپۍ اخلې لکه هغه د 200 روپو برابر ګڼې نه. ولې؟ په هغې د حکومت پاکستان ټاپه نشته. قیمتي نه قیمتي کاغذ به وي، تر کومه چې په هغې باندې هغه د حکومت پاکستان هغه ټاپه نه وي، هغه کاغذ دی. چې کله په هغې د حکومت پاکستان که هغه ټاپه راشي نو که هغه ډېر زوړ هم وي که نه، او ته ورته تندی ګونجي کوې را ګونجي کوې، خو د هغې اهمیت وي. د سنت حیثیت دغه دی. ته که هر څومره نیک عمل وکړي لیکن تر کومې چې هغه د نبي کریم صلی الله علیه وسلم په تابعدارۍ کې نه وي، د هغې هېڅ قیمت نشته. دا به له هغې چې د هغه د سنت ټاپه پرې راشي. که دا ته کمزور هم یې، ضعیف العقیده هم یې، ستا اعمالو کې ډېره کوتاهي لګه نوټ په شان، خو دا به الله قبلوي. ځان کړی نو بې ځایه مه کړی، په ځای ځان وکړی چې کوم عمل ثابت دی. ما تاسو ته وویل دروازې یو حصه مقرر کړئ، 20 منټه 25 منټه په هغې کې درود ته کښېنئ، درود ووایه. د جمعې په شپه درود وایه، د جمعې په ورځ درود وایه، د جمعې په مازدیګر درود وایه. د دې ډېر فضیلت دی. کوم ځای چې ثابت دی هلته څوک نه وایي، کوم ځای چې نه ثابت نه هلته به لګیږي. مونږ بدخواهي نه کوو ستاسو، خیرخواهي کوو چې کوم ځای ثابت دی هلته ووایه. صحابه کرامو له چل نه ورځي، مونږ څه ووایو، څنګه ووایو؟ ځکه راځي او هغې رسول الله صلی الله علیه وسلم ته تپوس کوي کیف نصلي علیک، دې کې ورسره کیف الصلاة علیکم اهل البیت دی، ستاسو په کور والو مونږ څنګه سلام وکړو. فإن الله قد علمنا کیف نسلم علیکم، مونږ ته خو السلام علیکم راځي، ځکه مونږ ته رسول الله صلی الله علیه وسلم تا ښودلی دی، الله ښودلی، لیکن صلات خو مونږ له نه راځي. هغه ورته وفرمایل قولوا اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. داسې وایه که نه، اللهم صل، یا الله شاباش ولیږي، یا الله
درود لګي په محمد او په آل د محمد. دا ګوره محمد ویلې دا نوم محمد کوي مخ د خپل د نوم بېزتي مه کوئ، خپل نبي د نوم بېزتي مه کوئ. ډېر لوی ظلم دی دا. د دې یارې نه زه چا نوم محمد نه ږدم، دا چې دا نوم ګناه دی، دا ډېر بهترین نوم دی ځکه چې دا نوم د چا و دنیا کې ټول نه افضل و، لیکن دا مونږ وشرمو دا نوم محمد دی صحیح. دومره مونږ ناقص مسلمانان یو چې مونږ محمد نشو ویلی. او د عربو د ټول نه لوی کمال دی جړه به درشي د الله. ټیک ده ډېر بدعمله خلک به پکې وي، مونږ کې لږ دي څه، خو چې کله هغوی تا نه پېژني هغوی به نوم څه وایي وروره به نه درته محمد چغه به وایي. عربو پادشي ویل دا نه تپوس نو په دې نوم ټول شاته وګوري چې کوم یو کس یاد دی او چې کوم مطلب وي نو هغه ته اشاره وکړي. دا نوم د هغې په نس دومره خوږ دی، مونږ سره دی چې مونږ سر ماتو وسې، لیکن مونږ محمد صحیح نشو ویلی. څوک ورته محمد وایي، څوک ورته محمد وایي، دا نوم نشي اخیستی محمد. دا ډېر خوږ نوم دی. پکار دا چې دا زمونږ په معاشره کې موجود وي، لیکن د غیر موجودګۍ وجه د خلقو د دې نوم بېزتي ده. د الله د نوم هم بېزتي کېږي، د الله د نوم بېزتي کېږي. الله څوک نه وایي، غلط انداز سره بس وایي. دې څیزونو ته خیال ساتئ، کوم نومونه چې د الله وي د هغې خاص خیال ساتئ، د هغې احترام کوئ. دا د اسلام او د ایمان تقاضا ده. رسمي مسلمانان مه جوړېږئ. اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد. شاباش ولېږئ مونږه په رسول الله وسلم بس د هغه ذکر کوو، زمونږ خولې وړي دي، مونږ د رسول الله وسلم د شان مطابق د هغه تعریف نشو کولی. یا الله هغه تا پیدا کړی دی او د هغه د کمالاتو اندازه تا ته ده، نو ځکه تا ته وایو چې صلی علی محمد. دې کې د هغه د لوی شان اقرار کوو. مونږ اړوکې سړی نه دی، په هغه انسانان صحیح صلات هم نشي ویلی. مونږ به د هغه د ذات نه څه پوه شو، د هغه د کمالاتو نه مونږ څه پوه شو، په هغې باندې مونږ ته د هغې اندازه نشته. د هغې کمالاتو اندازه الله ته ده، نو ځکه مونږ وایو چې یا الله ته درود لېږې په محمد او په آل د محمد. آل اولاد ته وایي او اهل هم اولاد ته وایي، خو فرق په دې کې دا چې اهل هغې چې هغه نسبي اولاد دي، لکه زما کور والا شو نو زما اهل بیت شو کور والا. خو آل چې کومې هغه چاته وي چې هغه زما فرمان بردار دي. د رسول الله وسلم بیبیانې، د هغه لوڼه، د هغه زامن، د هغه نوسین وسان، دا اهل البیت دي. او مونږ او تاسو آل رسول یو اهل رسول یو آل رسول. د رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمان بردار هغې ته آل محمد وایي. په دې کې مونږ او تاسو هم داخل یو د خوش قسمتی نه. دا مونږ وایو چې یا الله ته درود لېږې په محمد او په آل محمد. قرآن کې آل فرعون چې راځي دا یې څه معنی؟ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ. آل فرعون د فرعون بچي وو؟ نه، هغه سره حکومت او اقتدار او خلک ټول د هغه آل فرمان بردار وو. آل او اهل کې فرق دی. آل اولاد ته نه وایي، اهل اولاد ته وایي. آل البیت جدا چیز ہے، آل محمد اور اہل محمد جدا چیز ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم، لکه چې تا درود لېږلی په ابراهیم، وعلی آل ابراهیم او په آل د ابراهیم، انک حمید مجید. یقیناً ته حمید یې، ستایلی شوی، مجید عزت والا یې. ستایل د رسول الله ته کولی شي، مونږ نشو کولی. دلته بعضې خلک پوهېږي نه، هغه اعتراض وکړي چې جي مونږ وایو فلان کې د زمري په شان دی، نو زمری په بهادرۍ کې ډېر دی د انسان نه، که نه؟ نو ځکه یې مونږ هغه سره تشبیه وکړه.
ځکه موږ دې د هغه په شان ته وګڼو فلانکی زمری دی. زمری دا مطلب چې زمری بهادر دی، نو د انسان نه زیات بهادر دی، نو ځکه موږ د تشبیه هغه سره ورکړه. ته یو سوال جوړ کړی دی خپل، دا د کومو خلکو چې عقل کې شیطان امتیازي کړي که هغه داسې قسمه خبرې کوي. نو بیا دا وایي چې ابراهیم علیه السلام د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غوره دی که نه، نو ځکه موږ ته دا وایي چې تاسو هغه شان درود ووایه څنګه چې الله په ابراهیم ویلو. دا د مغزو کې شیطان امتیازي کړي. د تشبیه وجه دا نه وي، د تشبیه وجه شهرت وي. بس یو وجه ورته معلومه ده هغه نیغه نیغه کوي خلکو ته. د ابراهیم علیه السلام باندې د الله چې کوم احسانات هغه مشهور وو، هر چا ته معلوم وو. د دې وجه تشبیه ورکوي، د افضلیت وجه نه ده. افضل په ټولو انبیاو کې سیدنا محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم. دا مونږ هغه باندې صلات وایو، نو بیا وایو اللهم بارک علی محمد، یا الله برکت واچوې په محمد وعلی آل محمد او په آل د محمد. بیا دعا وکړه، د برکت دعا وکړه، اعمالو کې نیکی پیدا کړه، آخرت کې ولا کشادګي ورکړي د برکت وي. زمونږ هر مونځ کې یو بل ته دعاګانې دي، خو کاش چې مونږ هم یو شوې که نه. زمونږ غړونو کې خو غټې غټې غوټې پرتې دي. حسد دی، کینه ده. که مونږ په مونځ باندې پوه شوې نو عمر څه به ختم شي، خو په مونځ څوک د پوهېدو کوشش نه کوي. یو سړی چې دا وایي چې اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد، نو دا دنیا کې چې څومره د رسول الله صلی الله علیه وسلم تابعدار دي امتیان، دا ټولو ته شامل شي. ته بار خلکو سره جنګونه سره لګوي او د آخرې سره لګوي یو بل ته. ته که بار عرصه کې خو مونځ کې امت محمدیه ته تو دعاګانې کوي. دعا یې موږ له ډېرې جامع راکړې ده، او شاید د دې فایده ده، د دې وجه ده چې مسلمانانو کې څه نه څه دیني قوتونه موجود دي. کما صلیت کما بارکت علی ابراهیم، لکه څنګه چې تا برکت اچولو په ابراهیم کې، وعلی آل ابراهیم او په آل ابراهیم کې. دې کې برکت تا ته معلوم دی. یو سړی خپله داسې ښځه چې د هغې اولاد کېدونکي او یو شاړ میدان کې پرېږدي، یا د هغې یو اولادي نه پرېږدي. یو زوی چې هغه ته پلار ووایي چې ما ته حکم شوی چې تا حلال کړم، نو زوی انکار نه کوي بلکې هغه ورته چاړه راخله. دا برکت دی، فرمان برداری. نو یا الله برکت واچوې په محمد او په آل د محمد، لکه چې تا برکت اچولو په ابراهیم او په آل ابراهیم کې. انک حمید مجید، یقینا ته ستایل شوی. حیم امدال ستایل، تعریف کول. محمد هغه چا ته وایي چې د هغه تعریف کړی شوي صلی الله علیه وسلم. که څوک لګیا وي د هغه بدي بیانوي، نو بدي دې بیانوي که نه. دا ډنمارک والے وي دا چلو کو، پلان کې چلو کو، خو د خره زامن دي خو به کوي دا چلو. هغې د خپل نبي عزت نه کوي، زموږ دا یې بس وکړي. د غیر مسلمونه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د عزت او د احترام امید مه ساته، خپله عزت او احترام کوه. هغې خو نه کوي، او کافر دی. ای خو به خامخا 2 میاشتې پس 3 میاشتې پس آرامیتوب کوي داسې چې امت مسلمه په هغې وتړپوي او دی مستقل علاج کېږي. خو هغې چې زموږ لیډران سم د یو این او نه دا پاس کړي دا خبره کړه. 200 حکومتونه د مسلمانانو د یو اډیننس نشي نافذ کولی په هغې. یو این او باندې اقوام متحده چې د هغې چارټر کې راشي ده چې هېڅ څوک به د هېڅ نبي بې احترامۍ سره نوم نه اخلي، بس ټول دنیا کې به خور شي. او ټول عمر شراب څکي، کباب خوري، دې څه کوي په دې باندې. وختي چغې هغه ووایي بس بیا کار ختم شي. فساد د جړې نه ختمول پکار دي. نن دنیا کې هغه څه کېږي چې د اقوام متحده په چارټر کې لیکلي. دا خبره هلته ورسوي مطالبه حکومتونه څومره دي اسلامي، او پاپړ دي، نو پاپړ نه سړی څه جوړوي. اتفاق نشته دی، اتحاد نشته دی، په خپله نیک عمل نشته دی، نو خود به زموږ د نبي کریم صلی الله علیه وسلم عزت کېږي. دا نوم صحابه کرام فرمایي
چې خلق با مشرکان بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم بدی بیانولا هغه ته مذمم ویخ. مذمم منی هغه څوک چې داغه بد ویل کیږي. نن مذمم دا ویلی دی، نن مذمم دا ویلی دی، د محمد خلاف کې مذمم ویخ. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل د چا مذمم بوي نو زه مذمم نه ما انا محمد، زه محمد یم. دا ډېر خوږ نوم دی. دا شروع کېږي د شونډو نه. میم چې تاسو وایې که نه دا د پیوستګۍ نوم دی. الله سره د پیوستګۍ طریقه دا ده چې درود وایې په محمد صلی الله علیه وسلم او د هغې اتباع کوې او د هغه کلمه وایې. دا شروع کېږي د میم نه او آخر کې چې وایې نو ستا خوله به بیا یو ځای کېږي. محمد جدا کېږي ام په دې باندې چې دا ختم شوه او یو ځای هم په دې باندې شونډې د یو بل بوسه اخلي. صوفیا وایي دا دومره خوږ نوم دی چې شونډې یو بل ښکلوي. محمد دا ډېر کمالي نوم دی، ډېر کمالي نبی دی، افضل الرسل دی. صحابه کرامو ته هغه طریقه دا ښودله چې کله تاسو درود وایې نو داسې درود وایه. دا تاسو مانځه کې وایې که نه نو دا جنازه کې مو وایه. ماشومان له تکلیف مه ورکوئ چې نور دردونه ورته ښایې. هم دا درود ورته ښایې چې دا په مانځه کې وایې. د دین ټولو کتابونو دا لیکلی دی، دې ته الصلاة الابراهیمیه وایي. د فقه کتابونو کې لیکلي چې کله جنازه کوي نو یصلي کما یصلي فی التشهد. درود به وایي لکه درود چې وایي په تشهد کې. نو بیا ورپسې وایي ای الصلاة الابراهیمیه، یعنی ابراهیمی درود به وایي. دې درود ته درود ابراهیمی وایي. دا بل پته لګي که نه چې کله نه جوړ شوی دی، چا جوړ کړی دی، رواج یې څنګه موندلی. زمونږ جومات کې کافي وخت شوی دی. زمونږ والد صاحب چې ژوندی و هغې وخت نه مونږ دا بلکې هغې نه مخکې م ختم کړی. دلته مونږ دا نه وایو. بې بنیاده شی ولې سړی ووایي او د قوم ذمهداري خلک که مني او که نه مني ځان له مسله ده. که چا سره ثبوت موجود وي چې پلانکي ځای کې دا حدیث دا شته دی، په حدیث کې شته دی او صحیح دی، ټیک وایي مونږ به یې ومنو. لیکن چې کله یو څیز موجود نه دی نو په هغې باندې ټینګار مه کوه، اسانه خبره ادا کوه. په دې حدیث کې مونږ ته دا وښودل چې رسول الله صلی الله علیه وسلم د صلات و سلام دپاره مونږ ته دا ښودلی وو او صحابي دې ته هدیه ویښ. دا تحفه ده. دا تحفه تاسو هم خلقو ته ورسوئ او خلق په دې مجبوره کوي چې درود ابراهیمي وایي وښایي هغې ته او ټایم وباسئ د ورځې او د شپې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې درود کثرت سره ووایه. اقول قولی هذا استغفر الله لكم.